مرزا صاحب کو مجدد نہیں مان لیں گے تو اب مجدد ماننا چاہیے ان لوگوں تو کو. اس بارے میں جو ہے ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ دور حاضر کے مجدد انجینئر محمد علی مرزا ہیں یا نہیں. اور دوسری طرف مرزا جیلمی کو مجدد کہنے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ اس کا علمی لیول تو دیکھیں, علمی یتیمی اور جاہل مطلق ہونا اس کا دیکھیں کہ بنیادی جو دین کے علوم ہیں ان سے بھی نا آشنا ہے, ان سے بھی جاہل مطلق ہے. اب ایک مسلمان کے لیے بنیادی طور پر ہمارا چونکہ دین قرآن و حدیث عربی میں ہے, عربی کا جاننا تو ضروری ہے نا, اسے عربی کی سمجھ ہوگی تو دین کو سمجھ سکے گا نا کما حقہ, کہ سارا کچھ ترجموں کے اوپر چلائے گا. عربی کے حوالے سے مرزا جیلمی کی حالت یہ ہے کہ ایک جگہ پہ ران, جس کو عربی میں فاخیزون کہتے ہیں, کہتے ہیں ران کو عربی میں پٹ کہتے ہیں. ہاتھ زانوں پر رکھو, زانوں پر, جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں. حالانکہ عربی میں نہ پے کا حرف ہے نہ ٹے کا حرف ہے, نہ پے نہ ٹے, لیکن اتنی جہالت, اتنی نادانی اور اتنی جہالت مطلقہ ہے کہ کہتا ہے کہ عربی میں ران کو پٹ کہتے ہیں. پٹ کے لیے عربی میں فاخذون کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور پھر ایک اور دعویٰ کیا کہ دب یہ عربی کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اور اس کا معنی گھاس. دب عربی میں لفظ دب ہے, یہ عربی لفظ دب کا, دب عربی میں کہتے ہیں گھاس کو, یہ عربی کا لفظ ہے, قرآن میں بھی آیا یہ لفظ دب. حالانکہ قرآن مجید میں دب کا لفظ, عربی والا دب جو قرآن مجید میں گھاس کے معنی میں استعمال ہوا, کسی مقام پہ استعمال نہیں ہوا. یہ بھی ایک جاہلانہ دعویٰ اس نے کر دیا. اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ بیان کرتے ہوئے من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات, اس کے بارے میں مرزا جیلمی نے دعویٰ کیا کہ کان یعبد یہ فعل مضارع ہے. یقین جانیں کہ پہلے سال کا جو صرف نحو کا طالب علم بچہ ہے وہ بھی جانتا ہے کہ کانا یعبدو, یعبدو فعل مضارع ہے, اور کانا جب اس کے شروع میں آ گیا تو کانا یعبدو یہ ماضی استمراری بن گیا. اور ماضی استمراری کہتے ہیں زمانہ گزشتہ میں وہ فعل جو زمانہ گزشتہ میں کسی کام کے بار بار ہونے پر یا تکرار پر دلالت کرے. آپ کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا, کرتا ہے یا کرے گا, کیونکہ وہ مضارع کا صیغہ ہے. من کانا یعبد محمدن, جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا. یہ مضارع عربی میں نا پریزنٹ ٹینس اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے. لیکن مرزا جیلمی کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ کہتا ہے کہ کانا یعبدو فعل مضارع ہے اور اس کا معنی ہے کہ عبادت کرتا ہے اور کرے گا. یہ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو مجدد مان لیا جائے. اور روافض اور شیعہ کے ایک موقف کی تائید کرتے ہوئے اس نے ایک کلپ اپلوڈ کیا تھا وضو میں پاؤں کا مسح, اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں اپنا ایک علمی روب جھاڑنے کے لیے اس آیت کے حوالے سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, کہتا ارجلکم جو قرات ہے نا, ارجلکم میں اہل سنت کے نزدیک ضمیر ہے جو فَاغْسِلُوا کی طرف لوٹ رہی ہے. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر لوٹتی ہے پچھلی طرف, کیونکہ یہاں پر ارجولیکم نہیں آیا, ارجولکم آیا. چونکہ پہلے آیا تھا ایدیکم, تو یہاں آیا ہے ارجولکم. یہ میں عربی لنگوسٹک میں بات کر رہا ہوں. نہ یہاں کوئی ضمیر لوٹ رہی ہے اور نہ ہی ایسا کوئی اہل سنت کا موقف ہے. حقیقت یہ ہے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. یہاں ارجلکم کا عطف وجوہکم کے اوپر ہے. فَاغْسِلُوا, اس میں فَاغْسِلُوا جو ہے یہ صیغہ امر کا ہے, اور وجوہکم معطوف علیہ, وَأَيْدِيَكُمْ معطوف اور ارجلکم معطوف, دونوں معطوف وجوہکم معطوف علیہ کے ساتھ مل کر یہ فَاغْسِلُوا کا مفعول بہی بنتے ہیں. یہ ہے کہ ارجلکم یہ مفعول بہی ہے عطف کے واسطے سے فَاغْسِلُوا کا. لیکن مرزا جیلمی اپنی ایک علمی داغ بٹھانے کے لیے اور اپنے اندھے فالورز کو صرف یہ روب جھاڑنے کے لیے کہ مجھے عربی کی کوئی سوجھ بوجھ ہے, مجھے کچھ عربی کے الفاظ آتے ہیں, تو یہاں بے تکا اور عجیب و غریب دعویٰ کر دیا, کہا کہ ارجلکم کی ضمیر ہے جو فاغسلوا کی طرف لوٹ رہی ہے.
यकीन जाने कि कोई भी अरबी जानने वाला को तालिब इल्म जो देखेगा तो वो हंसेगा कि ये क्या जहालत बखेर रहा है। इसको कहते हैं मुजद्दिद मान लिया जाए। फिर इसी तरह एक जगह पे लफ्ज़ सैयद की तहकीक बयान करते हुए सैयद को मुर्शिद पे क्यास करते हुए कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम हमारे सैयद हैं और हम हुजूर के सैयद हैं। सैयद कहते हैं गुलाम को, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैयद हैं और आप हमारे सैयद हैं। जैसे कहा जाता है ना कि नबी अलैहिस्सलाम हमारे मुर्शिद हैं और हम हुजूर के मुर्शद हैं। मुर्शिद का माना हिदायत देने वाला और मुर्शद जिसको हिदायत दी गई। लेकिन सैयद जो है ये उस तरह नहीं है। ये सैयद जो है ये असल सैयदुन था, तालील करके सैयद हुआ। सैयद का माना सरदार है, लेकिन सैयद या के ज़बर के साथ ये अरबी में किसी माना में इस्तेमाल नहीं होता। पूरी डिक्शनरी अरबी की उठाकर देख लें, पूरी अरबी की लुगत उठाकर देख लें, आपको सैयद का लफ्ज़ ही कहीं नहीं मिलेगा इस माना में इस्तेमाल होता, बल्कि बामाना और मुस्तामल लफ्ज़ ही नहीं है सैयद। लेकिन अपनी तरफ से वो जो कहता है ना छुड़ोले छोड़ते हैं, अपनी तरफ से छुड़ोले छोड़ता रहता है। और क्यास माल फारिक जिसका कोई तोकी नहीं बनता, और इतना पस्त लेवल है, यकीन जाने मिर्ज़ा का इल्मी इतना लो लेवल है और इसके अंधे फॉलोअर्स वो कहते हैं कि मुजद्दिद मान लिया जाए। और जब लेक्चर देने के लिए खड़ा हुआ तो उसमें रुस्क का तर्जमा पता क्या कर रहे हैं? रुस्क किसको कहता है? कहता है ये उंगली से लेकर कफ तक इसको रुस्क कहते हैं। यहाँ उंगली से लेके कफ तक रुस्क कहलाता है। रुस कहते हैं यहां से लेके यहां तक, कलाई तक। कलाई को कहते हैं कफ अरबी में, और साद कहते हैं कलाई से लेके कोनी तक। उंगली से लेकर कफ तक इसको रुस्क कहते हैं। जबकि रुस्क कहते हैं अल मफसिलु बैनल कफ़े वस्साइदे, कलाई और हथेली के दरमियान ये जो जोड़ है ना, इसको रुस्क कहते हैं। आप मिर्जा लोगों को दावत देते हैं गूगल से सर्च कर लें, आप भी गूगल से सर्च करके देख लें, वहां आप रे सीन गैन सर्च करें, आपको इमेज में बकायदा ये गुट की और ये गिट्टे की जो जन वो बकायदा तस्वीर बनी नजर आ जाएगी कि इसको रुस्क कहते हैं। इसका दरमियान में खा गया, और जब लेक्चर देने खड़ा हुआ तो उसमें उसने कहा जी रुस्क कहते हैं उंगली से लेकर ये कफ तक जो हिस्सा है इसको रुस्क कहते हैं। हालांकि ये देखें ये जो हमारा पूरा हाथ है इसके जितने पार्ट्स हैं इसके अलग अलग नाम हैं, उंगलियों के नाम हैं, मसलन खिंसर, बिनसर, वुस्ता, सुबाबा, इबहाम, बातिनुल कफ़े, ज़ाहिरुल कफ़े, रुस्खुन, साइदुन, मिरफ़कुन, अदुदुन, कतिफुन, ये अलग अलग नाम हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर रुस्क यानी गुट पर, जिसको उर्दू में गिट्टा और पंजाबी में गुट कहते हैं, इस गिट्टे पर रखा और अपनी कलाई पर रखा, यानी इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ रखा। अब मिर्जा क्या करता है? मिर्जा कहता है इस तरह हाथ रखा। हालांकि कोई एक सही तो क्या ज़ईफ़ हदीस भी ऐसी नहीं है कि जिसमें यह हो कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपना दायां हाथ अपनी कोनी पर रखा। हाँ, ये जरूर है कि दाएं हाथ को ज़िरा पर रखा। देखिए ये पूरी ज़िरा, दरमियानी उंगली से लेकर ये कोनी तक ये मुकम्मल ज़िरा है। अब दाएं हाथ को ज़िरा के किस पॉइंट पर रखा? यहां रखे तब भी ज़िरा, यहां रखे तब भी ज़िरा, यहां रखे तब भी ज़िरा, यहां रखे तब भी ज़िरा। लेकिन हमने ये देख रहे हैं दूसरी हदीस के मुताबिक कि दाएं हाथ को बाएं ज़िरा के पॉइंट किस पर रखा है। इसी हदीस के ऊपर 740 के ऊपर शरह करते हुए हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने लिखा है कि वो कहते हैं ज़िरा का जो पॉइंट है वो इस हदीस में मुबहम है, वाज़ेह नहीं हो सका। वो पॉइंट हमने तलाश करना है दूसरी हदीस से कि ज़िरा के किस पॉइंट पर नबी अलैहिस्सलाम ने दायां हाथ रखा। तो वो सुन्ने निसाई की 890 नंबर जो रवायत मिर्ज़ा ने नकल की है उसमें मौजूद है कि दाएं हाथ को बाईं ज़िरा के इस पॉइंट पर रखा कि हाथ का कुछ हिस्सा बाईं ज़िरा की हथेली की पुष्ट पर, रुस्क पर और साइद पर नबी अलैहिस्सलाम ने रखा। अब इसी तरीके से सही बुखारी में देख लें, 1198 नंबर हदीस है सही बुखारी में, उससे ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तालीकन सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत ले गए कि मौला अली नमाज में अपने दाएं हाथ को अपने गिट्टे पर यानी इस गुट पर रखा करते थे। यहाँ बुखारी में 1198 नंबर हदीस से ऊपर तालीकन मौजूद है और इसकी सनद मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है, जिसको इमाम इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि इसकी सनद सही है। तो सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला के अमल से
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر اس انداز سے رکھا کہ کچھ حصہ بائیں ہتھیلی کی پشت پر، کچھ گٹے پر اور کچھ کلائی پر آ گیا.